Hello my students, welcome back to English for Today video lesson. In this video we are going to learn more about the very first slide. We have divided the conversation in 5 different slides and we are going to look at the very first slide. And we will read it and we will try to understand it. We will try to have a brief understanding about grammar and then we'll try to practice. Sometimes you might feel that the presentation or the video lesson is too hard. If it happens, then my suggestion will be to see or watch that video lesson more than once. If something is not clear, then you are always welcome to ask questions in the comment box. If necessary, please pause the video and watch again. In doing so, you will have a clear understanding. So this is the book. We are in the book page 2 right now. We didn't finish it yet. So please go to book page 2. Open the book page 2 now. Here is book page 2 and now we are moving to the presentation slides and we are going to discuss more. We are going to learn the whole conversation in 5 different parts. This is part 1. In this part we are going to look at the very first slide and we are going to read it and we will try to understand it. Then we are going to focus on grammars, basic grammars, and then we will practice. Let's move to the very first slide and we will talk only about this slide. Going to the very first slide, this is the picture, okay, without anything. If you didn't see or didn't watch the listening part, then please watch the first video so that you can understand the listening part, then come back to it. You will be able to read it nicely. So we are going to talk about only this slide and you can see this is our very first slide. We are going to complete our reading and understanding part in 5 different sections. So this is our first part. Now you can see that 2 characters are there, Seema and Jessica, and the gentleman is standing behind. Jessica is Jessica's father. So reading part, I'm reading it one more time. You can see here this is hello. Seema is saying hello. And then she is saying, may I introduce myself? If you are going to translate it, then it will be like, আমি কি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি? অথবা এটা হতে পারে যে আমি কি আমার সম্পর্কে বলতে পারি? When somebody is totally new to you, this is the general idea that you have to introduce yourself first. So in that scenario, in that case, we say this type of sentence, may I introduce myself? আমি কি আমাকে আমার সম্পর্কে বলতে পারি? আমি কি আমাকে পরিচয় করে দিতে পারি অথবা আমি কি আমার সম্পর্কে জানাতে পারি? Seema is then saying I am Seema. সে কি বলছে? সে বলছে যে I am Seema. আমি Seema. তার উত্তরে the second character, in reply Jessica is saying hi. It is a great courtesy to reply by including the greetings word. If someone is going to say hello, then it is the general courtesy to use the same greeting things, okay, or similar greeting words. And in this scenario Jessica is using hi. Seema যখন বলেছিল hello তখন তার উত্তরে জেসিকাও বলছে hi. এটা হচ্ছে একটি ভালো অভ্যাস, ঠিক আছে? কেউ যখন গ্রিটিং ওয়ার্ড দিয়ে শুরু করে তখন তার রিপ্লাই গ্রিটিং ওয়ার্ড দিয়ে শুরু করাটা ভালো আছে। সেই জন্য জেসিকা এখানে কি বলছে hi, because Seema said hello first, right? So in reply Jessica is also saying hi. তারপর জেসিকা কি বলছে? I am Jessica. বলছে কেন? Seema বলেছিল যে I am Seema. Seema তার নাম সম্পর্কে জানিয়েছে যে আমি Seema. It is a good behavior when someone is introducing himself or herself by saying okay his or her name, then in reply it is the general behavior to say your name as well. ক্ষেত্রে জেসিকা কি বলছে? এক্ষেত্রে জেসিকা বলছে যে I am Jessica. জেসিকাও তার নাম জানাচ্ছে। আমরা যখন কোনো কনভারসেশন করব তখন আমরা এখান থেকে জানতে পারি যে সম্পূর্ণ অপরিচিত একজনের সাথে কিভাবে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করানো যায়, কিভাবে গ্রিটিং করতে হয়, কিভাবে কোন শব্দ কোন সেন্টেন্স দিয়ে ইন্ট্রোডিউস করতে হয় এবং ইন্ট্রোডিউসের প্রথমে কি করতে হয়, প্রথমে নাম বলতে হয়। তো সেক্ষেত্রে আমরা এই কিছু কিছু জিনিস দেখতে পাচ্ছি। সীমা এখানে প্রথমে একটি গ্রিটিং ওয়ার্ড ইউজ করেছে এবং তারপরে সে তার সম্পর্কে জানাতে চেয়েছে এবং জানাতে চাওয়ার পরেই সে প্রথমেই তার নাম বলেছে।
তার উত্তরে জেসিকা কি বলেছে, কমন কার্টেসি, কমন বিহেভিয়ার is to reply using the same technique. সীমা এখানে হ্যালো দিয়ে বলেছিল, স্টার্ট করেছে, জেসিকাও কি করেছে, গ্রিটিং ওয়ার্ড দিয়ে স্টার্ট করেছে হাই। হাই রিপ্রেজেন্টস ইন রিপ্লাই অফ হ্যালো। তারপর সীমা যেহেতু তার নাম বলেছে, জেসিকাও সে রিপ্লাই কি বলছে, আই অ্যাম জেসিকা। তো আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি। Next part is grammar part, right? We are going to look at the grammar portion here. We are going to talk about the grammar in details in a separate video, and that will be a long video, but I want to keep it short. That's why I'm just saying it in this slide. I'm not going to use any extra slide, because if I use an extra slide, it will be difficult for you. It might be difficult for you to understand because you are in class 5 right now, trying to keep it simple. সীমা তিনটা সেন্টেন্স ব্যবহার করেছে। এটা হচ্ছে প্রথম সেন্টেন্স, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় সেন্টেন্স, এটা হচ্ছে তৃতীয় সেন্টেন্স। তো প্রথম সেন্টেন্সে সে গ্রিটিং সেন্টেন্স ইউজ করেছে। এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে গ্রামার যখন আমরা শিখতে যাব, তখন গ্রামারের সেন্টেন্স কি হতে পারে। সেন্টেন্স হচ্ছে এক বা একাধিক বাক্য মিলে যখন একটি মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে, তখন তাকে আমরা বাক্য বলি। এখানে যেমন হ্যালো একটি, it's a simple word, it's a simple word and it's only one word, okay, and it is also a sentence and it is a greeting word also, right? H is in capital, right? And you can see at the end এটা হচ্ছে note of exclamation, exclamation sign বা বিস্ময়বোধক চিহ্ন। তো এটা একটি সেন্টেন্স দিকে তাকাই, তখন আমরা দেখব যে এটা একটি প্রশ্নবোধক বাক্য। দ্বিতীয় বাক্যটার দিকে যখন আমরা দেখব, তখন এটা দেখব যে এটা একটা স্টেটমেন্ট। তো এই স্টেটমেন্টটা একটা কোন ধরনের সেন্টেন্স, আমরা যদি সেন্টেন্স দিয়ে বলতে চাই তাহলে এটা হবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, পজিটিভ সেন্টেন্স। দিস ইজ নট এ নেগেটিভ সেন্টেন্স। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দুই ধরনের হতে পারে। তো সেন্টেন্স সম্পর্কে আমরা বলছি যে সেন্টেন্সকে আমরা 5 ভাগে ভাগ করতে পারি, যেমন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, অপটেটিভ সেন্টেন্স এন্ড এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। তো এখানে আমরা দেখব যে প্রথমে এই জিনিসটা হচ্ছে একটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। এখানে যে জেসিকা উত্তর দিয়েছে হাই, এই হাইটাও একটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। এই যে আমরা এখানে আই অ্যাম সিএমা বলছি, এটা একটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, এবং আই অ্যাম জেসিকা এটাও একটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, এবং এই দুটোই অ্যাফার্মেটিভ, নট নেগেটিভ, অ্যাফার্মেটিভ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। এবং মাঝখানে আমরা যে সব বাক্যটি দেখতে পাচ্ছি, মে আই ইন্ট্রোডিউস মাই সেলফ, সেই বাক্যটি হচ্ছে একটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। সেন্টেন্সের নিয়ম হচ্ছে সাধারণত সেন্টেন্সের প্রথম অক্ষরটি বড় হাতের হয়। দ্য ফার্স্ট লেটার will be the capital letter. If you are going to consider the rules of any sentence, then you have to understand the starting letter has to be always the capital, and it is going to end with the proper punctuation. If it is an exclamatory sentence, then it has to end with a note of exclamation. If it is a interrogative sentence, it has to end with a note of interrogation. Okay, if it is a statement or an affirmative sentence or negative sentence, then if it is an assertive sentence, then it is going to end with a full stop. Here you can see this is the full stop. So we have a few different type of sentences here. We can see this is assertive sentence, this one is assertive sentence. In the middle part it is an interrogative sentence, প্রশ্নবোধক বাক্য, বিবৃতিমূলক বাক্য, statement, and this is the greeting word, it is an exclamatory sentence. ঠিক আছে, তুমি যখন তোমার গ্রামার পড়বে তখন তুমি আরো ডিটেইলস জানবে। আমরা আমাদের ডিটেইলস ভিডিও সেকশনে, গ্রামারের ডিটেইলস ভিডিও সেকশনে আমরা দেখাবো, প্রত্যেকটা জিনিস আর একটু ডিটেইলস আলোচনা করব। ঠিক আছে, তো আমি এখানে অল্প আলোচনা করছি যাতে তোমার কাছে জিনিসটা অনেক কঠিন মনে না হয়। তো আমরা কিছু সেন্টেন্স সম্পর্কে জানতে পারলাম, আমরা সেন্টেন্সের কিছু নিয়মও শিখলাম, যে প্রথমটা সেন্টেন্স শুরু হয় একটি ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে এবং শেষ হয় একটা পাংচুয়েশন মার্ক দিয়ে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পাংচুয়েশন মার্ক। প্রশ্নবোধক বাক্যে আমরা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে শেষ করি, ঠিক আছে। নর্মাল বাক্যকে আমরা ফুল স্টপ দিয়ে শেষ করি, এবং বিস্ময়বোধক বাক্যকে নোট অফ এক্সক্লেমেশন বা বিস্ময়সূচক চিহ্ন দিয়ে আমরা প্রকাশ করি। গ্রামারের সেন্টেন্স সাধারণত 3 ধরনের হতে পারে, সিম্পল সেন্টেন্স, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স and compound sentence. এখানে আমরা যে বাক্যগুলি দেখতে পাচ্ছি তার সবগুলোই হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স, কোনোটাই কমপ্লেক্স সেন্টেন্স না, কারণ প্রত্যেকটাই এক একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ। ঠিক আছে, তুমি যখন আরো উপরে ক্লাসে যাবে এবং গ্রামার সম্পর্কে আরো ডিটেইলস জানবে, তখন তোমরা আরো বুঝতে পারবে যে সিম্পল সেন্টেন্স কি, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কি এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কি। তো এখন এখানে তোমাকে আরো একটা জিনিস জানতে হবে গ্রামার থেকে, সেটা হচ্ছে পাংচুয়েশন। ঠিক আছে, যে আমরা কোন কোন পাংচুয়েশন ব্যবহার করতে পারি। আমরা যখন ইংলিশে কোনো একটা বাক্য লিখি, শব্দ ব্যবহার করি বা কোনো একটা সেন্টেন্স লিখি, তখন আমরা বিভিন্ন ধরনের পাংচুয়েশন ইউজ করে থাকি। যেমন এখানে তোমাকে বুঝতে হবে যে প্রশ্নবোধক চিহ্ন আমরা কখন ব্যবহার করি, আমরা ফুল স্টপ কখন ব্যবহার করি, আমরা বিস্ময়সূচক চিহ্ন কখন ব্যবহার করি, এক্সক্লেমেশন এন্ড নোট অফ ইন্টারোগেশন, ওকে, ফুল স্টপ, কমা, সেমিকোলন। এই জিনিসগুলো হচ্ছে সব
পাংচুয়েশন। এখানে গ্রামার থেকে তোমাকে আরো একটা জিনিস জানতে হবে যে এই সেন্টেন্সগুলো কোন টেন্সে আছে। সবগুলো সেন্টেন্সই প্রেজেন্ট টেন্সে আছে। তুমি যখন টেন্স নিয়ে আরো জানবে তখন তুমি জানতে পারবে যে টেন্স 3 ধরনের হয়, প্রেজেন্ট টেন্স, আরেকটা হচ্ছে পাস্ট টেন্স, আরেকটা হচ্ছে ফিউচার টেন্স। ঠিক আছে, বর্তমান কাল, অতীত কাল এবং ভবিষ্যৎ কাল, এখানে সবকিছুই প্রেজেন্ট টেন্সে বোঝানো হয়েছে। টেন্স সম্পর্কে আমরা একটু জানলাম, আমরা সেন্টেন্স সম্পর্কে একটু জানলাম, আমরা পাংচুয়েশন সম্পর্কে একটু জানলাম। এখানে গ্রামার থেকে তোমাকে আরো একটি জিনিস জানতে হবে, সেই জিনিসটা হচ্ছে কন্ট্রাক্টেড ফর্ম। এখানে দেখেছো আমরা যখন স্পিকিং করি তখন ইনফর্মাল ওয়েতে আমরা কন্ট্রাক্টেড ফর্ম ইউজ করি, এবং আমরা যখন রিটেন ফর্মে ইউজ করি, ঠিক আছে, আমরা যখন লিখি তখন আমরা পরিপূর্ণভাবে এটা প্রকাশ করি। যেমন তারপর am তারপর সীমা। ঠিক আছে, আই অ্যাম সীমা, আমি সীমা। ঠিক আছে, তারপর am তারপর জেসিকা, আই অ্যাম জেসিকা। তো এখানে কন্ট্রাক্টেড ফর্মে am এর পরিবর্তে am এর পরিবর্তে আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে সিঙ্গেল কোট তারপর সিঙ্গেল কোট তারপর am, সংক্ষিপ্ত আকারে I am কে we can write I am in this way and this is the contracted form of I am. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে I am এর সংক্ষিপ্ত রূপ। তাহলে এটাও একটি গ্রামার। আমরা যখন am বসাই তখন am কে সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা এখানে একটি ফার্স্ট কোট তারপরে am দিয়ে বসাতে পারি। আশা করি এখান থেকে তুমি প্রাথমিক ধারণাটা পেয়েছো। এখন আমরা চর্চা করতে চেষ্টা করব যে আমরাতে আমাদের এই যে সেকশনটি রয়েছে, এই সেকশন থেকে আমরা আসলে কি শিখলাম। তোমাকে আসলে এই বইতে এই জিনিসটা কেন দেওয়া হয়েছে, যাতে তুমি বাসায় এই জিনিসটা চর্চা করতে পারো। তুমি যখন অপরিচিত কারোর সাথে দেখা করবে, কারো নাম সম্পর্কে জানতে চাইবে, কারোর সাথে কোনো কনভারসেশন করতে যাবে, তুমি যখন কারোর সাথে কোনো কথা শুরু করতে যাবে, তুমি এই জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পারো বা এই টেকনিকটা ব্যবহার করতে পারো। গ্রিটিং ওয়ার্ড দিয়ে শুরু করবে। হ্যালো, এটা তোমার ক্লাসের বন্ধুও হতে পারে। ঠিক আছে, হ্যালো মাই ফ্রেন্ড, তুমি বলতে পারো হ্যালো মাই ক্লাসমেট। ওকে, তোমার বন্ধুর নামও বলতে পারো হ্যালো। তারপর তুমি বাসায় গিয়ে তুমি কারোর সাথে, তুমি তোমার আব্বুর সাথে আম্মুর সাথে তোমার যদি কনভারসেশন করতে চাও তখন তুমি গ্রিটিং দিয়ে শুরু করতে পারো। চট করে হঠাৎ করে দেখা হলো, তুমি বলতে পারো হ্যালো ফাদার, হ্যালো মাদার। হ্যাঁ, তোমার ভাইয়ের সাথে দেখা হলো, আপুর সাথে দেখা, হ্যালো ব্রাদার, হ্যালো সিস্টার, অথবা তোমার রিলেটিভও হতে পারে। ঠিক আছে, তখন তুমি যখন কারোর সাথে কনভারসেশন শুরু করতে যাবে বাসায় গিয়ে এটা প্র্যাকটিস করতে পারো। তুমি যখন তোমার নাম বলতে চাইবে তখন তুমি তোমাকে কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করতে হয়, তখন এই ইন্ট্রোডিউসের জিনিসটা তোমাকে চেষ্টা করতে হবে এবং চর্চা করতে হবে। তখন তোমার বলতে হবে মে আই ইন্ট্রোডিউস মাই সেলফ, আমি কি আমাকে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি, আমি কি আমাকে সম্পর্কে বলতে পারি। তখন তুমি কিভাবে তোমার নামটাকে প্রকাশ করবে। ঠিক আছে, যে আই অ্যাম সীমা, অর তুমি বলতে পারো মাই নেম ইজ সীমা। এইভাবে তুমি তোমার কনভারসেশন প্র্যাকটিস করতে পারো এবং তুমি বাসায় অবশ্যই এটা প্র্যাকটিস করবে তোমার ফাদার, মাদার, ব্রাদার, সিস্টারদের সাথে এবং তোমার রিলেটিভদের সাথে। ঠিক আছে, তুমি এভাবে চর্চা করে তুমি এভাবে শিখতে চেষ্টা করবে। আচ্ছা, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। সো ডু নট ফরগেট টু প্র্যাকটিস। ওকে, ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ নাইসলি দেন ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস a lot. What are the greeting words? Do you know the greeting words? Just like I am Sima or I am Jessica, right? You can say your name. If someone is going to ask you, can you tell me your name? You can say your name instead of using Sima or Jessica. Okay, just replace those words and use your name there. Try to practice with your parents and try to practice with your teachers, your friends, your relatives. Okay, in this way you will learn nicely. If you practice, it will help you to understand things nicely. It will help you to remember things. It will help you to become familiar with these conversations. Okay, how to start a conversation, what are the greeting words, okay, how to say your name, what is the exact sentence to introduce yourself. I hope that you have understood. In our next video we are going to discuss about the second slide. We will try to read that, look at the grammar portion, okay, and then we will try what are the things that we need to practice. তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। সামনের ভিডিওতে আবার দেখা হবে। Until then you have to practice, okay, and take good care of yourself. Bye for now.